Hello, hello. Second part in landscape gardening. Basic need for this landscape gardening. Basic principle. What are the basic principles of the landscape gardening? This is most important. And how we can construct particularly a garden or garden structure in our areas, in particularly anyone in our house, whatever we have to want, where there has to be importance. So these basic principles are most important. What are these basic principles? As far as basic principles has been concerned, the systematic planning of a garden, it is an art. Basically, gardening is an art, and the artist make their any article beautifully or beautifying by using the number of things. Such number of things are most important. So this is an art. How the garden make beautiful and attractive. One must have a broad through this knowledge of the plants is most important. After the knowledge of the plant, the soil, which type of the land is required, land topography is required. These are the most important, and local environmental condition must be known of all the peoples who want to a landscaping or constructing of the garden. What is mean by landscape? A landscape may defined as an area, either big or small, whatever availability of that, on which it is possible or desirable to mold a view or design. This is the most important. And it may be described as the application of garden forms, methods, materials with a view to improve their landscape. This art of designing is known as landscape architecture, although the older term it is called as a landscape gardening. It is the most popular one. What are the important highlights of this gardening? Number one, garden has to one's own creation and not an imitation, giving due consideration to the local environment. This much more important in this case. Second one is overcrowding of the plant should be avoided. We look at here, overcrowding. काय बी घातले आपले हे चांगले दिसते ते चांगले दिसते आणि शोभा वाढवेल हे फूल चांगलं आहे. दिस इज नॉट इम्पॉर्टंट हिअर. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट. इट मस्ट बी अवॉइडेड. टेक ॲडव्हान्टेज ऑफ नॅचरल टोपोग्राफी व्हाईल डिझायनिंग द गार्डन. ज्या वेळेला गार्डन आपण करणार आहोत त्यावेळेला की नेमकं आपल्याला काय करायचं आहे आणि लोकल लँडस्केप कसे आहे त्या लँडस्केपनुसार आपल्याला काय करता येते का, त्याचा काय उपयोग करून घेता येते का, त्या टोपोग्राफीचा उपयोग करून काय घेता येते का, हे आपल्याला त्या डिझायनिंगमध्ये बघितलं पाहिजे. एखादा चढ असेल किंवा उंचवट असेल त्या भागात तो तसाच ठेवायचा. त्याला अनुसरून काय करता येईल का, किंवा खड्डा आहे तर त्याला छोटीशी एखादी घळ टाकून पुन्हा त्याचं एखादं पॉन्ड्स तयार करून. दॅट मीन्स क्रिएशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. हे महत्त्वाचं आहे. तिथं काय आहे हे डिझायनिंग करत असताना पहिल्यांदा ऑब्झर्व करा. परफेक्ट हार्मोनी ऑफ डिफरंट components is the essential in landscape gardening. This is most important. Before planning a design, one must be sure for what purpose the garden is, utility or beauty or the both of them. म्हणजे गार्डन कशासाठी हवी आहे हे महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला चांगलं दिसण्यासाठी असेल तर तुम्ही त्याच्यावरती चांगलं करू शकता, चांगला एखादा स्पार्क होऊ शकता. किंवा तुम्हाला मेडिसिनसाठी पाहिजे असेल, आलं लक्षात, हर्बलसाठी पाहिजे असेल तर त्या दृष्टीने तुम्ही कन्स्ट्रक्ट करा. म्हणजे त्याचं यूज काय आहे
तो महत्त्वाचा आहे. मग यूज आणि दोन्हीही पाहिजे असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही काय आणलं पाहिजे, एक विशिष्ट प्रकारची सुंदरता तुम्हाला दिसली पाहिजे, हे महत्त्वाचं आहे. अँड देअर आर सर्टन बेसिक गार्डनिंग प्रिन्सिपल्स which are describing here in the next part. Initial approach, number one. What is the initial approach? A good designer, any good designer should be design the landscape in the available space. ज्या स्पेसमध्ये आहे त्या स्पेसमध्ये बसवून व्यवस्थित डिझाईन करणं आणि ते सुंदर दिसणं हेही महत्त्वाचं आहे. तरच काय होईल की तो गार्डनर चांगला आहे किंवा डिझायनर आर्किटेक्चर चांगला आहे ह्याची तुम्हाला ओळख पटेल. द नॅचरल ट्रोपोग्राफी शुड बी रिटेन्ड. उगाच आपलं काहीतरी करून काहीतरी बसवून हे चालणार नाही. हे व्यवस्थित बसलं पाहिजे की नॅचरल काय दिसतंय, नैसर्गिकरित्या त्या भागामध्ये त्या ठिकाणी कशा पद्धतीची निसर्ग आहे त्याला अनुसरून काय आपल्याला करता येते हे पाहिलं पाहिजे. फिनिशिंग शुड बी सच अ दॅट इट लुक्स नॅचरल वन ॲज फार ॲज practicable, and it should not be abstract, any natural view. हे तुम्ही ध्यानात ठेवलं पाहिजे. नंबर सेकंड, बॅलन्स किंवा गार्डनचा ॲक्सिस नेमका कोणता आहे हा ॲक्सिस धरून काय केलं पाहिजे, डिझाईन केले. आडवा ॲक्सिस किंवा उभा ॲक्सिस आणि मग सेक्टर ह्या गोष्टी आपल्याला केलं पाहिजे आणि मग दोन्हीकडचा बॅलन्स आपल्याला साधता आला पाहिजे, तरच गार्डनिंगचं प्रिन्सिपल फॉर्म होत असतं. दिस इज अन इमॅजिनरी लाईन इन अन गार्डन अराउंड विच दी क्रिएशन्स अँड दॅट क्रिएशन्स हॅज द स्ट्रायकिंग बॅलन्स व्हेरी वेल. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. द बॅलन्स इन लँडस्केप डिझाईन इज अ व्हिज्युअल इक्विलिब्रियम ऑफ डिफरंट गार्डन एलिमेंट्स. वेगवेगळे एलिमेंट्स आपण वापरणार आहोत. हे वापरणारे एलिमेंट्स व्यवस्थित त्याला डिझाईन होतात का नाही हेही आपण काय केलं पाहिजे, पाहिले पाहिजे. आणि इट कॅन बी क्रिएटेड इन गार्डन आयदर फॉर्मल ऑर इनफॉर्मल टाईप बाय ग्रुपिंग द कंपोनंट्स, स्ट्रक्चर्स, प्लांट्स इक्वली ऑन द बोथ साइड्स अँड इमॅजिनरी ॲट द सेंटर. आपल्या बागेतला तुम्ही बघितलं असेल कशा पद्धतीने डिझाईन केलेले आहे की चारी बाजूनं कशा पद्धतीने डिझाईन करता येते. किंवा लायब्ररीच्या पुढं जी गार्डन आहे ते डिझाईन करत असताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवलेल्या आहेत. पाथ, दोन्ही पाथच्या बाजूला एकसारखं काय असणं, प्लांटेशन करणं हे महत्त्वाचं आहे आणि त्या पद्धतीने ते केलेलं आहे. तुम्ही पाहतच असाल. जरी काही ठिकाणी प्लांटेशन नाही पण कुंड्या ठेवताना सुद्धा ती बाजू मी कायमस्वरूपी सांगितलेलं आहे की बाबा अपोजिट टू अपोजिट असलं पाहिजे, मिरर कॉपी दिसली पाहिजे, तरच ते गार्डन काय दिसत असते, चांगले दिसत असते. दिस इज कॉल्ड ॲज ए बॅलन्स. मग तुमचा बॅलन्स फॉर्मलमध्ये टाईपमध्ये असेल किंवा इनफॉर्मलमध्ये टाईपमध्ये असू द्या, काहीही असू द्या, तो कसा पाहिजे, एक्झॅक्टलं डुप्लिकेशन ऑफ व्हॉट is on the right side and what is on the left side, which imposes a balance of the landscaping. The balance should be either color wise, either texture wise or shape wise. म्हणजे गोल इकडं आहे तर इकडे पाहिजे, प्लांट्स इकडे आहे तर इकडेही पाहिजे. उंच प्लांट जर कोपऱ्यात असतील तर त्या बाजूलाही कोपऱ्यात उंच प्लांट असले पाहिजे. इमॅजिनरी तुम्हाला चांगलं काय दिसतंय आणि कशा पद्धतीनं असलं पाहिजे हे इथं महत्त्वाचं आहे, तरच तुम्हाला बॅलन्स हा साधता येईल. मग त्यातली फोकल पॉईंट कुठला आहे, मास इफेक्ट कुठं ठेवायचा हेही आपण काय केलं पाहिजे, लक्षात आलं पाहिजे. ह्या डायग्राम फोटोग्राफ्समध्ये तुम्हाला दिसेल की कशा पद्धतीनं तो पुतळा इमॅजिनरी लांबूनसुद्धा दिसू शकतो. त्यामुळं दोन्ही बाजूला फ्लावरिंग प्लांट्स कसे कल्टिवेट करायचे हेही आपण काय केलं पाहिजे, शिकलं पाहिजे. किंवा आपल्या गार्डनमध्ये असणारं सेंट्रल प्लेस्ड प्लांट आहे ते प्लांट नेमकं ते प्लांट त्या रिजनची त्या एरियाची शोभा वाढवते की नाही हे काय केलं पाहिजे, आपण लक्षात आणून ठेवलं पाहिजे. तरच आपल्याला काय होईल, तो इफेक्ट जमू शकेल. मास इफेक्ट बघत असताना सिंगल प्लांट स्पेसिस लार्ज नंबरमध्ये तुम्ही एका जागेला ग्रो करा आणि इट हॅज बीन डेन्स स्ट्रक्चर्स अँड इफेक्ट. तुम्ही आपल्या राजाराम बापू हॉल जो केला आहे आपण सेमिनार हॉल, त्याच्या पुढचं जर तुम्ही पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की तिथं मी काय केलेलं आहे की क्राऊडमध्ये किंवा एकाच ठिकाणी
अनेक अशी पामची झाडे एका बाजूला लावून ठेवलेली आहेत आणि त्याची एक्झॅक्टली विरुद्ध बाजूला त्याच पद्धतीने लावलेलं आहे की जेणेकरून त्या गर्द ह्याच्यामधून हॉलमध्ये शिरता येईल. तर हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मग एका टाईपचं करा किंवा अनेक टाईपची झाडं करा, पण ते त्या पद्धतीनं मास इफेक्ट आपल्याला दिसला पाहिजे. तदनंतर प्रपोर्शन अँड शेप, लँडस्केपिंगचा प्रपोर्शन कोणता आहे आणि स्पेस किती अवेलेबल आहे, त्या स्पेसमध्ये सुंदर काय दिसते हे तुम्ही पाहिलं पाहिजे. हे इथं जर तुम्ही पाहिलं तर बघा एक छोटासाच कोपरा अवेलेबल आहे आणि तेवढ्यासुद्धा सुंदरता आणली पाहिजे, ब्युटी आणली पाहिजे. आणि त्यासाठी मग आपल्याला काय केलं पाहिजे, सगळेचं सगळं हिरवंगार न करता कसं केलेलं आहे बघा, सेक्टर केलेले आहेत आणि बरोबर फरशा वेगवेगळ्या टाकून त्या दोन्ही फरशाच्यामध्ये अंतर ठेवून मग हिरवळ ठेवलेले आहे. आणि ह्यामुळं काय झालेलं आहे की ते दिसताना एकदम ॲट्रॅक्टिव्ह दिसत असतं. ह्याला काय म्हणायचं, दॅट इज द ए प्रपोर्शन ऑफ दॅट गार्डनिंग अँड द स्पेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लँडस्केप गार्डनिंग. दॅट स्पेस हॅज टू प्रोव्हाइड आयदर हे लॉन्स असू द्या किंवा पार्क्स असू द्या किंवा बॉर्डर्स करा. बॉर्डर्स तुम्ही हर्बॅशियस किंवा श्रब प्लांटनं हे करू शकता किंवा मोठी लँडस्केप असेल तर ट्री उंचच्या उंच तुम्ही लावू शकता. व्हॉटेवर बॅलन्सिंग फॉर्ममध्ये तुम्ही हे प्रपोर्शन आणि स्पेस जसा उपलब्ध आहे त्या पद्धतीने तुम्ही करू शकता. पुढचा पार्ट आहे युनिटी दिसली पाहिजे, एक सारखेपणा दिसला पाहिजे. घर असेल तर समजा या फोटोग्राफमध्ये बघा, घर एकीकडं आणि बाग इकडं, काय फायदा आहे काय नाही. घराला ते अटॅचमेंटही दिसलं पाहिजे आणि त्याच्यापासून ते वेगळंही दिसता कामा नये. म्हणजे ही युनिटी आपण साधली पाहिजे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड विल इम्प्रूव्ह द आर्टिस्ट लुक ऑफ द गार्डन. शला ही डोळ्याची इमॅजिनरी शक्ती म्हणतात, ही आपल्या अंगी आली पाहिजे. आणि मग आपल्याला लक्षात येईल की बाबा घराच्या समोर असताना किती प्लांट लावत असताना कसे लावले पाहिजेत, कुठल्या पद्धतीने लावले पाहिजेत आणि कशा पद्धतीनं ते दिसली पाहिजे. एक तर दिसलं पाहिजे, वेगळेपणा किंवा एकटेपणा त्याच्यामध्ये आपल्याला तो बाजूला पडला असंही दिसता कामा नये. तर सलगता दिसली पाहिजे, हे महत्त्वाचं आहे. युनिटी हॅज टू अचिव्ड फ्रॉम व्हेरियस अँगल्स. एका बाजूनं बघा, दुसऱ्या बाजूनं बघा, अपोजिट साईडनं बघा, ती युनिटी दिसली पाहिजे. इन्स्टेड टू द इंडिव्हिज्युअल ब्युटी, ए कॉम्पोनंट्स ऑफ द ब्युटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड द ओव्हरऑल ब्युटी ऑफ द गार्डन इज द मोस्ट फोकस्ड अँड दॅट हॅज टू अचीव द युनिटी ऑफ द डायव्हर्सिटी. आणि युनिटी ऑफ द डायव्हर्सिटी हे महत्त्वाचं आहे. त्या युनिटी ऑफ डायव्हर्सिटीमध्ये आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी दिसत असतात आणि दिसल्या पाहिजेत. काय महत्त्वाचं आहे ह्याच्यात, फर्स्ट दॅट इज द स्टाईल तुमची चांगली असली पाहिजे, त्याविषयी फिलिंग्स चांगलं असलं पाहिजे आणि फंक्शनही चांगलं असलं पाहिजे. म्हणजे जे प्लांट कल्टिवेट करत आहात त्या कल्टिवेट प्लांट त्या हाऊसला, त्या बिल्डिंगला काय आले पाहिजेत, व्यवस्थित दिसलं पाहिजे. नाही ती छोटीशी झोपडी बांधली आणि मोठीच्या मोठी लँडस्केपिंग केल्या, दिस इज नॉट इम्पॉर्टंट अँड नॉट प्रपोर्शनल or not in the unity. Secondly, the different components of the garden should merge harmoniously with each other. जरी समजा वेगवेगळेपणा दिसत असेल तर तो एकत्रित घेऊन कसं आपल्याला चांगलं बनवता येईल हे आपण काय केलं पाहिजे, पाहिलं पाहिजे. आणि त्यासाठी बुशी प्लांटचा वापर केला पाहिजे, कलरफुल प्लांटचा वापर केला पाहिजे बिल्डिंगच्या त्या ठिकाणी. आणि फोकस्ड ऑन द बॅलन्स, देअर रिधम, प्रपोर्शन अँड हार्मोनी टू गिव्ह द युनिटी टू द कंपोजिशन्स. नेक्स्ट पार्ट आहे डिव्हिजन अँड द स्केल. गार्डनिंग किंवा लँडस्केपिंग करायच्या अगोदर हे वर्कआउट करायचं, किती जागा आहे, कसं आहे, कसं आपण त्याच्यावरती वेगवेगळ्या पद्धतीने करू, हे सगळं वर्कआउट आपण काय केलं पाहिजे, एका कागदावरती हे स्केलच्या साह्यानं आराखडा तयार केला पाहिजे. आणि मग आपण काय केलं पाहिजे की बाबा नेमकी सेंट्रल लाईन कुठली आहे, डिवायडेशन लाईन कुठली आहे, किंवा त्या डिव्हिजनमध्ये सब सेक्टर कुठले असलेले आहेत, किंवा सेक्टर कुठली आपण घेणार आहोत, किंवा कर्व एखाद्या बागेला कसा फिरवणार आहोत, त्या कर्वच्या आतमध्ये काय असेल किंवा कर्वच्या बाहेर काय असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला डिव्हिजन आणि स्केल्सच्या ह्या माध्यमातून आपल्याला सांगता येईल. आणि दॅट इज व्हाय वी हॅव टू डिझाईन्स अँड इट शुड बी लुक अ व्हेरी प्लेझेंट. बघतानाच काय केलं पाहिजे की दुसरा त्याच्या प्रेमात पडला पाहिजे, असं आपण केलं पाहिजे. सर्वरी बॉर्डर हॅज टू बी प्लांटेड आउट डिझाईन विच लुक्स बेस्ट.
अँड ॲडॅप्टेड ॲज इट्स पर्सनल एक्सपिरियन्स अँड नॉलेज ऑफ द प्लांट्स. मला वाटतं बाबा इथं आता हे चांगलं दिसेल, म्हणजे तुमचा एक्सपिरियन्स काय आहे, तुम्हाला काय चांगलं वाटतं, दुसऱ्याच्या नजरेला काय चांगले वाटेल, हे ज्या वेळेला तुम्हाला माहीत होऊन जात असतं त्याच वेळेला हे गोष्टी घडत असतात. ह्या फोटोग्राफ्समध्ये तुम्ही बघा डिझायनिंग कशी मारलेलं आहे, डिव्हिजन्स कसे केलेले आहेत, स्केल्स कसं घेतलेलं आहे आणि त्या पद्धतीनं कसं केलेलं आहे, त्याचं टेक्स्चर वाढवलेलं आहे. आणि टेक्स्चर करत असताना हे ग्राउंड टेक्स्चर कशा पद्धतीनं दिसलं पाहिजे सुंदर, हेही आपण पाहिलं पाहिजे. इट विल बी डिटरमाइन इट ओव्हरऑल इफेक्ट ऑफ द गार्डन. आणि त्याच्यावरून मग गार्डनचा इफेक्ट आपल्याला चांगला आहे की वाईट आहे तो आपल्याला पाहायला मिळतो. प्लांट ज्या वेळेला आपण कल्टिवेट करत असतो त्यावेळेला प्लांटचं टेक्स्चर काय आहे, प्लांटची लिपची साईज काय आहे, अरेंजमेंट ब्रँचेसच्या कशा आहेत आणि कॉम्पॅक्टनेस त्याचा कसा आहे, कॅनॉपी त्याची कशी येते, हेही महत्त्वाचं आहे. जर ह्या गोष्टी तुम्हाला जर आल्या नाहीत, समजल्या नाहीत, तर काय होत असतं की त्याचा केलेल्या कामाचा काहीही उपयोग होत नाही. आणि त्यामुळं सुंदरता कशी यावी ह्यासाठी प्लांटची माहिती आपल्याला असली पाहिजे, व्यवस्थित हे घेतली पाहिजे. इथं गुलमोहर दिलेलं आहे, गुलमोहरचं फाईन टेक्स्चर असतं आणि फाईन टेक्स्चर असल्यामुळं ते फाईन टेक्स्चर पानझडी वृक्षामध्ये येत असतं आणि ह्या पानझडी वृक्षाच्या ह्याच्यामध्ये आपण गुलमोहर नेमका कुठे लावला पाहिजे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. पावसाळ्यामध्ये हिरवी गर्द त्याला काय असते, कॅनॉपी असते, पण उन्हाळ्यामध्ये लाल भडक कॅनॉपी तयार होत असते, नुसते फ्लावरिंग असतात. म्हणजे बाहेरून कुठूनही आपल्याला बागेकडे बघितलं तर लोकांचं लक्ष गेलं पाहिजे. त्यामुळं असा एखादा गुलमोहर याच्यामध्ये असला पाहिजे. म्हणजे कितीतरी आहेत. स्पॅथोडिया कंपॅन्युलाटा पिचकारीचं प्लांट जे आहे ते पिचकारीचं प्लांट कोर्स टेक्स्चर असतं आणि ह्या कोर्स टेक्स्चरमुळे आपल्याला बऱ्याचशाच गोष्टी साध्य होऊ शकतात. आपल्या भागामध्ये आपल्या ह्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त पक्षी यावे, जास्तीत जास्त फुलपाखरे यावे, त्यासाठी स्पॅथोडिया लावला पाहिजे. आता जी नवीन इमारत झाली आपल्या बाजूला तिथं त्या ठिकाणी मी स्पॅथोडिया लावून ठेवलेलं होतं, पण जसं इमारतीचं काम वाढत गेलं, काय करत गेलं की ते पुन्हा काढून टाकायला लावलं त्या पिचकारीचं प्लांट. आणि ह्या स्पॅथोडियामुळं भरपूर प्रमाणात आपल्याला नॅचरल व्ह्यू हे पाहायला चांगला मिळत होता. मग हे अशा आपल्याला की प्लांट हॅज टू बी कल्टिवेट ॲज पर देअर डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स, external appearance and effect has to be obtained in appropriate arrangement of such plants. टोन आणि कलर चांगला दिसला पाहिजे. म्हणजे टोन कसा असला पाहिजे, गार्डन कशा आहे इथं बघा, एका बाजूला इथं गार्डनच्या समोर बघा, घराच्या समोरच गार्डन कशी केली पाहिजे, म्हणजे ह्या गोष्टी आपण ठेवल्या पाहिजे. त्याला पूर्णपणे त्या बिल्डिंगला साजेशी डिझाईन असली पाहिजे, तरच ते टोन आणि कलर वेगवेगळ्या कलरफुल प्लांटेशन करून फ्लावरिंगचे कलर्स आपल्याला तिथं आणू शकतो आपण. मोबिलिटी जर पाहिली तर मोबिलिटीसुद्धा आपल्याला लक्षात आली पाहिजे की हे मोबिलिटी घेत असताना बाबा पावसाळ्यातले प्लांट जे आहेत ते पावसाळ्यातले कसे दिसतील, हिवाळ्यात कसे दिसतील, उन्हाळ्यात कसे दिसतील, आणि ह्या दृष्टिकोनातून त्याची इमॅजिनेशन पाहिली पाहिजे. आणि मग आणि त्याच वेळेला ते प्लांट करायचं का नाही. फॉर एक्झाम्पल टर्मिनालिया कटाप्पा हा देशी बास्टर्ड बदाम आहे, तो बदाम कुठेही लावून चालत नाही, तर तो एका बाजूला व्यवस्थित एका ठिकाणी असला पाहिजे की ज्या ठिकाणी तो उंच वाढत असतो, म्हणजे त्या एरियाची ती ब्युटी दिसली पाहिजे. बागेत बॉटॅनिकल गार्डनमध्ये शेवटच्या टोकाला तेवढ्यासाठी लावलेलं होतं की बाबा ते चांगलं दिसावं. आणि जरी त्याची पानझड झाली तरीसुद्धा नंतर त्याला येणारं जे यंग लिपलेट्स आहेत हे रेड कलरचं ते आपल्याला ऑटम सीझनमध्ये उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला सुंदर आणि फुलून त्याची ब्युटी दिसत असते. असे कितीतरी प्लांट आहेत. फिकस रिलिजियोसा आहे, पिंपळ लावत असताना, वड लावत असताना की बागेत ती जरुरी आहे का, त्या ठिकाणी आवश्यकता आहे का हे पाहिलं पाहिजे, तरच आपण काय केलं पाहिजे त्याचं लावलं पाहिजे. किंवा आपण बऱ्याच वेळेला पॉट्स म्हणजे कुंड्या तयार करत असतो, कुंडी नेमकी कुठं ठेवायची आणि कशी ठेवायची हे आपल्या लक्षात असलं पाहिजे. कुंड्यांची जागा सतत बदलली असली पाहिजे, नाहीतर आपण कुंड्या करतो वर्षानुवर्ष तिथंच असते, फुटेपर्यंत तुटेपर्यंत तिथंच ठेवत असतो. तसं नाही करायचं. तर त्या वेळेला त्या सीझनमध्ये त्याला फ्लावरिंग आहे त्यावेळेला वेगळ्या ठिकाणी ठेवा, इतर वेगळ्या ठिकाणी ठेवा आणि प्रत्येक वेळेला त्याची अरेंजमेंट वेगळी करा ना. काय बिघडतं. आणि अशी अरेंजमेंट जर केली तर आपल्याला काय होईल, तर व्यवस्थित आपलं लँडस्केपिंग चांगलं दिसू शकेल, अन्यथा नाही दिसू शकणार. स्टाईल आणि स्कल्पचर
आणि तुम्ही काहीतरी सरप्राईज द्यायचं असेल तर बागेमध्ये सरप्राईज देऊ शकता. स्टाईल आपल्याला चांगली असली पाहिजे. Lastly, it has been decided about that style to adapt it for the particular garden, and every garden designer has to be invent his own style of the gardening. ती प्रत्येकाची प्रॅक्टिसनं ते जमत असतं आणि केलं पाहिजे आणि त्या प्रॅक्टिसनं होत असतं. तर ह्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजे, त्यावेळेलाच आपल्याला जमेल. हे इथं बघा, ही जी स्टाईल आहे की जेणेकरून ह्या थोडीशी जागा आहे पण कशी पाचला दोन्ही साईडला एकसारखी झाडं लावलेली आहेत आणि उंच लावलेले आहेत, म्हणजे टोकाला तिकडे इमारत आहे, ती इमारतीचे ब्युटी वाढवत असते. आणि ही इमारत बाबा इथं काहीतरी मोठं पुढं आहे, ह्याचं आपल्याला काहीतरी चांगली इमारत आहे किंवा काहीतरी असू शकेल, ही उत्सुकता वाढली पाहिजे. ह्याला सरप्राईज म्हणायचं. किंवा बागेमध्ये वळणं ठेवली जातात. एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जात असताना तर एका वळणात एक डिझाईन असेल तर दुसऱ्या वळणात आतल्या बाजूला प्लॅन्टेशनची दुसरी डिझाईन असेल तर ती बाग बघायला चांगली, तर ते ठिकाण चांगलं, इमॅजिनेशन करायला चांगलं आणि भेट द्यायला चांगलं आहे. आपली कुसुमगंधा गार्डन बघा, त्यालाही त्या पद्धतीनं केलेलं आहे. तर हे सरप्रायझिंग आपण काय केलं पाहिजे, वेगवेगळ्या पद्धतीनं डिझाईन केलं पाहिजे. टाईप्स ऑफ गार्डनिंग, अनेक गार्डनच्या टाईप्स असतात पण महत्त्वाच्या दोनच, फॉर्मल आणि इनफॉर्मल. फॉर्मल गार्डन म्हणजे काय की चौकोन काटकोनात तयार केलेले, आणि ह्या काटकोनात तयार केलेल्या जे आहेत त्या पूर्णपणे इथं बघा ही गार्डन आहे, ते ह्या गार्डनमध्ये आपल्याला ह्या फॉर्मल गार्डन्स आहेत. इनफॉर्मल म्हणजे नॅचरली ही जी आहे ती नॅचरल इनफॉर्मल गार्डन आहे, म्हणजे जसा उंचवटा असेल हे असेल त्या पद्धतीनं ते गार्डनिंगच्या डिझायनिंगमध्ये लँडस्केपिंगमध्ये करून घेणं, त्याला काय म्हणायचं, इनफॉर्मल म्हणायचं. आलं लक्षात. ह्या दोन्हीही एक्झाम्पल्स मी इथं ठेवलेले आहेत, वेगवेगळ्या फोटोग्राफच्या साह्यानं तुम्हाला दाखवलेलं आहे. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. And these are two types of the gardens, that is the formal style garden आणि informal style of the garden. ज्या वेळेला आपण एखाद्या ह्याच्यामध्ये घर बांधलं, एक सेकंड होम म्हणून आपण रानात घर बांधत असतो, तर त्या रानातला काय केला पाहिजे, नॅचरल लुक आहे तो त्याच्यामध्ये आला पाहिजे. म्हणजे त्याला काहीही न करता जसं आहे त्या पद्धतीनं डेव्हलपमेंट जर तुम्ही केली त्या गार्डनची तर तुमची ती गार्डन काय होईल, इनफॉर्मल टाईप होईल. आणि फॉर्मल टाईप म्हणजे गावात घर आहे आणि जागा थोडी आहे समोर, आणि त्या जागा थोडी असल्यामुळं त्याला काय करायचं, काटकोनात करायचं ह्याच्यासारखं, किंवा मागाशी मी वर दाखवलं त्या पद्धतीनं असलं पाहिजे. म्हणजे काटकोन चौकोन असले पाहिजेत, व्यवस्थित सेक्टर असले पाहिजेत, त्या सेक्टरनुसार हे असलं पाहिजे, दोन्ही साईडला एकसारखी प्लॅन्टेशन असली पाहिजेत. ह्याला फॉर्मल टाईप ऑफ द गार्डनिंग म्हणायचं. तर ह्या गोष्टी काय करायच्या, प्रत्येक वेळेला लक्षात ठेवायच्या, आणि मग बेसिक थिंग्स तुम्हाला लक्षात आले की आपोआप गार्डनिंगचं तुम्हाला सगळ्या गोष्टी काय येत असतात, व्यवस्थित येत असतात. तर बाळांनो, ह्या गोष्टी करत राहा, बघत राहा, आणि बघत राहत असताना आपल्याला ते येते का नाही हे लक्षात तुमच्या आलं पाहिजे, तरच उपयोगी होईल. थँक्यू.